ዛሬ ፐርፐዝ ብላክ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አናውንስ የሚያደርግ ትልቅ ኢኒሼቲቭ ይጀምራል። ትልቅ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት አናውንስ እናደርጋለን። ያ ኢኒሼቲቭ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you can be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. የገረመኝና አሁንም ላነሳ የምፈልገው ምንድነው እንትኑ ማዳበሪያችሁ እድገትን ያፋጥንና ጊዜውን ያሳጥራል የሚል አለ። በ45 ቀን በ70 ቀን የተቀመጠ ምን ያህል ሞክራችሁ ነው እዛ ኮንክሉዥን ላይ የደረሳችሁት? ስንት ጊዜ የተሞከረ ሙከራ ነው የምትነግሩን ነው? ፕላስ ደግሞ በማነስ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የተረጋገጠው? በእናንተ ብቻ ነው ወይስ ቅድም እንዳልኩት የክላይሜት ኢምፓክቱ ምን ነበረ? የአፈር አይነቱ ምን አስተዋጽኦ አድርጓል? ለምን በእናንተ ማዳበሪያ ምክንያት ብቻ ነው ወይ ያ ውጤት የመጣው የሚለውን ማወቅ ስላልቻልኩኝ ማለት ነው። ያሟላል ማለት ነው። በ60 ግራም እንቁላል ከዛ እዚህ ጋር አንድ አድቫንቴጅ ማይ ስትሮንግ ኮላቦሬሽን ጀርመን ኦልሬዲ ስቴብሊሽ አድርገናል። በዜና ሁሉ ወጥቷል። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ኒውስ እዚህ ጋር ራሴ ፔጅ እዚህ ጋር አለ። ሌላ 1 ኪሎ በርኖ ለማምረት ያክል 1 ኪሎ በርኖ ለማምረት ምን ያህል የዶሮኮስ ወይም ሌሎች ግብአቶች ያስፈልጋሉ? ያ ምን እንዲነግረኝ ፈልጌ ነው። ምን ያህል የአሳ ተረፈ ምርት ነው የምትፈልገው? ያ የምትፈልገው የአሳ ተረፈ ምርት ከሀገር ውስጥ ገበያ 10,000 ቶን ኦር ሰምቲንግ ያልከው ቁጥር እንኳ ቢሆን ያ አሳ ነው። እዛ ውስጥ ደግሞ አሳ ተረፈ ምርቱ ደግሞ ሌላ ነው። ምን ያህል በቂ ወይም አባንደንት የሆነ የአሳ ተረፈ ምርት ግብአት ይኖርሃል የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ነው።
ፕሮዳክቶቹ ደግሞ የምንጠቀማቸው ፕሮዳክቶች ኤክስፖርተብል ስለሆኑ በቀላሉ እነዚህ ፕሮዳክቶች ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ኮልድ ስቶሬጅ ኮስት ኢፌክቲቭ ኮልድ ስቶሬጅ በመጠቀም ማለት ነው። ሶ ይህንን ቢዝነስ ሞዴል ተጠቅመን ለምሳሌ ይህ ፕሮግራም አንዱ እየፈጠረልን ያለው እድል ከፐርፐስ ብላክ ጋር እንዴት ኮላቦሬት አድርገን እንሰራለን የሚለው ነገር ነው። የቴምፕሬቸር ብቻ ሳይሆን አሁን ሞይስቸር ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝምህም ምክንያቱም አዜኖ ሞይስቸር በጣም ትልቅ ማለት በፍራፍሬ ላይ ያለው ተጽዕኖ ደግሞ ለሞይስቸር ራሱ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ እንትኖች አሉና የተለያየ ፈንገስ ሊኖር አድርገው ዲዚዝ ሁሉ እንደገና መድረስ ስለምንችል እሱ በደንብ አድርገን ብሪፍ ብታደርግ እነዚህ ናይሲና ሚቲዮኒን ከአልፋልፋ ኤክስትራክት የማድረግ እንደ ትልቅም አሳይመንት ተሰጥቶናል። ዊዝን 5 years ኤክስትራክት እናደርጋለን ብለን እናስባለን ማለት ነው። በጋዝ ክሮሞግራፊ በሚባል ፕሮሰስ ሪሰርች ያደረኩት ነው ዲፕሊ በደንብ ከ5 ዓመት ባጠረ ጊዜ ላይሲና ሚቲዮኒን ኤክስትራክት አድርገን ፕሪሚክሽን ሀገር በቀል በሆነ ፕሮዳክት 100% ፕሮዲዩስ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። አዲሽናሊ ደግሞ ዳይካልሲየም ፎስፌት እንጠቀማለን። ይሄ ለኢነርጂ ፋት እና ካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም በጣም ያገለግላል። ፕሬዘንቴሽን ፍጥነትን ሳላደንቅ አላልፍም። አጠናክረህ ቀጥል። እዚህ ጋር ዶክተር አየለ ካነሳው በተጨማሪ ይሄ ኮክሲዲዮስታት አንቲባዮቲክስ ነው ወይስ አዲቲቭ ነው? ምን አይነት በሽታ ነው የሚከላከለው? ብዙ ጊዜ ቫይራል ኢንፌክሽን ነው የሚያጠቃቸው ዶሮዎች እና ቫይረስ ነው ወይስ ሌላ የተለየ በሽታ ነው እንትን የሚለው ኢምፖርትድ ነው ወይስ ሀገር ውስጥ አምርቶት አላቸው? ኢምፖርትድ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ኢኖቬሽን ላይ ያለውን ጥያቄ ስቲል እያጎለበተብህ ይሄዳል ማለት ነው። መውቃት የሚችል ማሽን ይዘናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጤፍን ከ8 እስከ 4 ወይም በትልቁ ማሽን ወይም 15 ኤችፒ የሚጠቀም ካፓሲቲ ያለው ማሽን 8 በቲዮሬቲካሊ እና በአክቹዋሊ ቴስት የተደረገ አሉ። በቲዮሬቲካሊ ከ8 ድረስ መውቃት የሚችል ነው። አክቹዋሊ ጋር ቴስት በሚደረግበት እስከ 6 መውቃት ይችላል ማለት ነው። በዛኛው ሳይድ የተቀመጠው ለትንሿ ማሽን ነው 3 ለጤፍ ሲሆን ነው። ሜዝ ደግሞ ከ50 እስከ 35 መውቃት ይችላል። ዌት ከ15 ከ10 ኤንድ ሶርገም ደግሞ ማሽላ የሚባለው ነው ከ60 እስከ 40። የኢኖቫቲቭ ፓርቱ ቅድም ስትነግረን የግሬዲንጉ ከሰፓሬሽኑ ላይ በተለይ የሰፓሬሽኑ ላይ ፋን ትጠቀማላችሁ እና ለዚህ ለመልቲክሮፕ ክራሸር በተለይ ወደ ጤፍ ስንመጣ ፋን ስንጠቀም ቬሪ ፋይን ቲዩን ናት አይደል? ፋይን ናት ጤፍ ራሷ እና የሚባለው ብዙ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነው። ያንን ፋን ስንጠቀም ጤፉንም ይዞት ይሄዳል ይላል እና ኤፌክቲቭነሱ ማለት ነው። ምን ያህል ኤፌክቲቭ ነን ብላችሁ ታስባላችሁ? ከግሬን ከሌሎቹ ላርጅ ስኬል ሆኖ ላርጅ ሳይዝ ከሆኑት ሲሪያልስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አኳፖኒክስ ላይ አሳውንና አትክልቱን አንድ ላይ አድርገን ብንሰራ የምናገኘው ውጤት ነው። አሁን እኛ ስንሰራ በፐብሊክ ፈንድ ነው የሰራ ነው ምርምሩን። ስለዚህ ለማንም ክፍት መሆን አለበት የሚል አግሪመንት አለ። አሳዎቹ የሚመገቡት ምግብ ላርቫው እንዳለ ነው የሚመገቡት ወይስ አድርቃችሁ ዲሃይድሬት አድርጋችሁ እንደገና ከሌላ ነገር ጋር ቀይጣችሁ ነው የምትመግቧቸው የሚለውን የመጨረሻው ስላይድ ላይ የሆነ እንደ ምግብ አይነት ነገር ጨፍልቀህ ስታወጣ ይቻላል። እንደዛ ነው ወይ ድራይድ ኤንድ ፕሮሰስድ ምግብ ነው የምታቀርቡት የሚለው? እሱን ነበር አንደኛው ጥያቄ። እሱ ላይ እንትኑ ስዕሉ ላይ ስላሳየኸኝ አመሰግናለሁ። ግን ፕሮሰሱ ቅድም ስትናገር ስሰማ የሆኑ ኤሌመንቶችን ኤክስትራክት እስከ ማድረግ ድረስ ኒውትሪሽኖችን ወይ እስከ መጨመር ድረስ ፕሮሰስ እንደምታደርጉት ያሳያል። እሱ ዩኒክ ችሎታችሁ እናንተ
የምትሸጡት እዛ ውስጥ አድ ያደረጋችሁት ቫልዩ እሱ ነው ወይስ የኔ ነው ሌላ ሰው መልሶ አይደግመውም? ወይም ተማሪዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ያንተን ፔፐሮች ያነበቡ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም በዚህ ኤሪያ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች መልሰው እንዳይደግሙት የሚደረገው እንትን ያንተን እዛ ላይ ምንድን ነው መልሰው እንዳይደግሙት የሚያደርጋቸው ነገር ልዩ የሆነው ነገር ምንድን ነው ነው? ከፍተኛ የሆነ ዴማንድ የፈርቲላይዘር ዴማንድ ስላለ ወደ ገበያው ለመግባት ትልቅ እድል አለ ማለት ነው። 85% የሚሆነው አርሶ አደር በመሆኑ ይህም ትልቅ የሆነ እንትን ማለት ነው። ታርጌት ከስተመር ያልናቸው ስሞል ስኬል፣ ላርጅ ስኬል እንዲሁም አርባል ፋርመሮች ነው። በዋናነት ግን የሀገራችን አምራች የሆነውን አርሶ አደር የእሱን ችግር ለመፍታት ነው እንትን ያልነው። አግሪካልቸራል ኦፊስ እንዲሁም አግሪካልቸራል ኢንስቲትዩሽኖች አብረውን፣ ቨርቲካል ፋርሞች አብረውን ከስተመር ሴግመንት ናቸው ማለት ነው። ዋና ዓላማው 2 ኩንታል የሚጠቀምን አርሶ አደር 1 ኩንታል እንዲጠቀም ማድረግ ነገር ሰምቻለሁ እና ይሄ ደግሞ ከኮንተንት ጋር ግንኙነት ያለው ይመስለኛል። በቅድሚያ የትኛውን ማዳበሪያ ነው የሚጠቀም? ዩሪያ ኮንታክቱ ዜን 2 ኩንታል የሚጠቀምበት ቦታ ላይ 1 ኩንታል እናንተ ማዳበሪያ መጠቀሙ በቂ ነው በማለት ኮንተንት ዋይዝ ምን ስላለው ለምሳሌ ዛኛው ላይ 5 የሆነው ኮንተንት እናንተ ጋር 10 የሆነው ደብል የሆነው በግማሽ ኮንተንቱ የሚጠቀመው እንዲቀንስ እሱን በደንብ ብትነካው። ለምሳሌ የውሃ ችግር በሚያጋጥምበት በተለይ እነዚህ 2 ኤሪያዎች ላይ የውሃ ችግር የነበረባቸው በተለይ ደግሞ አፋር ላይ በአመት የዝናብ መጠኑ በጣም ትንሽ የሚባል ኤሪያ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ እኛ አሁን ኢንቨስት አድርገን ብንገባበት በቀን ውስጥ የኛ የምንጠቀመው ሃይድሮፖኒክስ እስከ 20 ሊትር ድረስ ነው የምንጠቀመው ውሃ ማለት ነው። ኢማጂን ያ ማለት 20 ሊትር ማለት በ200 በ7 ቀን ውስጥ እንኳን ብናስበው 200 ምናምን ሊትር በሆነ ውስጥ ፕሮዳክት አምርተን ከብቶቻችንን መመገብ እንችላለን። ያ ማለት ከብቶቻችን የተሻለ ፕሮዳክቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። የተሻለ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር በተመገቡበት ሰዓት ላይ ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ ይገቡባቸዋል እና እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የዳይጀስቲቢሊቲ ኔቸር ውሃ ስላለ ብቻ ዳይጀስት ይደረጋል ማለት አይቻልም። ከአኒማል አኒማል ይለያያል። ፖሊጋስትሪክ እና የሞኖጋስትሪክ አኒማል የሚባል ግሩፕ አላቸው። ቤዝድ ኦን የኮምፓርትመንት የስቶማክ ኮምፓርትመንት ነው የሚለያቸው እና እሱ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዛይም ነው በዋናነት እንትን የሚለው ያ ማለት አሁን በትክክል የአኒማል ሳይንቲስት ቢኖርህ እነዚህ ነገሮች ፕሬዘንቴሽን ላይ አስተካክለ በደንብ ኢፌክቲቭ ሆነ ትመጣ ነበርና እሱ ላይ በጣም ጥንቃቄ ብታደርጉ ይችላል። አንድ ትልቅ ፕሮግራም በዛሬው ዕለት አናውንስ እናደርጋለን። ያ ኢኒሼቲቭ እና ያ ፕሮግራም ደግሞ የሚባለው ከገበሬው ኤንተርፕረነርሺፕ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም በቀጣይነት በኬቲቪ ላይ ሀሳብ አለኝ የሚል ኢኒሼቲቭ ከዛሬ ጀምሮ ተጀምሯል። እኔ ኢትዮጵያዊ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሕፃን፣ ወጣት፣ ጎልማሳ፣ አዛውንት ለሀገር ይጠቅማል፣ ወገንን ይጠቅማል የሚል ቀና ሀሳብ አለኝ፣ ሀገርን ያጎለብታል፣ የጥቁሩን ማህበረሰብ ይጠቅማል ብሎ ሀሳብ አለኝ የሚል ወገናችን ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሳይሸማቀቅ ሳይፈራ ይህን ሀሳቤን የት ወስዳለሁ፣ ገንዘብ እቸገራለሁ ወይ፣ ለማን አማክራለሁ የሚለው ነገር ሳይጨነቅ በቀላሉ በሶሻል ሚዲያ በሚፈጠሩ መድረኮች ከዛም ባሻገር በየሳምንት በየቀኑ የሚደረጉ ዝግጅቶች አሉ። በየቀኑ ይሄ በአመት አንዴ የጠበቀ የምናከብረው ሳይሆን በየቀኑ በሚደረጉ ጊዜያችን ሶሻል ሚዲያ ላይ እርስ በርስ በመሰዳደብ አልባሌ በሆነ ነገር በማይረባ ፖለቲካ ጭቅጭቅ በማይረባ ጊዜ ከምናጠፋ ይልቅ እንደነዚህ አይነት ምጡቅ የሆነ ሀሳቦች ላይ በመወያየት መድረኩን በማመቻቸት እነዛን ሀሳቦች በመጀመሪያ ደረጃ መፈለግና ማውጣት
የተሻሉ ሳምንቱ ሙሉ እንወያያለን፣ ሳምንቱ ሙሉ እንነጋገራለን፣ ሰዎችን ኢንከሬጅ እናደርጋለን። ኑ ውጡ፣ ሀሳባችሁን አጋሩ። ከዛ በኋላ እነዛን ምርጥ የሆኑ ሀሳቦችን በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ከምርጦቹ ምርጥ የሆኑትን እያወጣን ፕሮሞት እናደርጋለን ሰርች ካደረግን በኋላ። ቶፕ 5 ውስጥ ከገቡት መካከል እስክንድር አንደኛው ነው። እስክንድር ክሪስታል ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ በመሆን እዚሁ ቶፕ 5 ውስጥ ካሉት መካከል ዶክተር አበበ። እነዚህ ቶፕ 5 ውስጥ የገቡት ናቸው። የደረጃ ጉዳይ አይደለም፣ ልብ አድርጉ። አሁንም ቶፕ 5 ውስጥ ከገቡት መካከል እነ አማረ፣ በመቀጠል እነ ሰለሞን ገረመው፣ እዚሁ ቶፕ 5 ውስጥ ካሉበት መካከል ዮሐንስ ወልደ ኪዳን ነው። ዮሐንስ ምን ቀረ አትሉም? አንደኛው 1 ሚሊዮን ብሩን ይዞ የሚሄደው የግሪን ኢኖቬሽን ኤክስፖን ይሄን ኮምፒቲሽን አዋርድ ይዞ የሚሄደውን ይቀራል ማለት ነው። 1 ሚሊዮን ብር ማን ይሆን? ትንሽ ቶፕ 5 ውስጥ የገቡት ምራቃቸውን ዋጥ ያርጉ። እስከዛ ትንሽ ያራግቡና እንቀጥላለን። እስከዛ እነሆ 1 ሚሊዮን ብር ላይ ደረስን። በልዩ ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ባንዲራና በፐርፐስ ብላክ አርማ ታጅበው አማራ አዲስ እና አበባው ደመቀ ባንዲራዎቹን ተከተሉልኝ። አማራ አዲስ እና አበባው ደመቀ 1 ሚሊዮን ብር። ሁላችሁም በክብር እነዚህን ወጣት ተመራማሪዎችና ምሁራንን ነገ ኢትዮጵያን በአግሪ ኢኖቬሽንስ ከፍ የሚያደርጉት ግብርናችንን በኢንዱስትሪ የሚያግዙልን እነዚህ ናቸውና አማራ አዲስ እና አበባው ደመቀ 1 ሚሊዮን ብር። ይከበር ገበሬው ይዘመር ስለሱ እኔም ገበሬ ነኝ ብላችሁ ተነሱ። እኛም ገበሬ ነን ስሙን እንዋሰው ለምግብ ዋስትና ዋልታ ለሆነው ሰው ይብራ ችቦ ይብራ 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 ችቦ ይብራ ይብራ በኢትዮጵያ በአፍሪካ በዓለም ዙሪያ በኢትዮጵያ በአፍሪካ በዓለም ዙሪያ ኮንግራቹሌሽንስ 1 ሚሊዮን ብር ብሔራዊ የአግሮ ኢኖቬሽን ኮምፒቲሽን። እኔም ገበሬ ነኝ ብላችሁ ተነሱ። እኛም ገበሬ ነን ስሙን እንዋሰው።
ሀሳቦቻቸው እየዳበረ እየጎለበተ ለቀጣይም ብዙ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት የኢኖቬሽን አዋርድ ፐርፐዝ ብላክ በማዘጋጀቱ በጣም ሊመሰገን ይገባል። 10ሩም በጣም ጥሩ ደረጃ ወይም በጣም ጥሩ ፕሮቶታይፕ ይዘው የመጡ በቪዲዮ የሚያሳዩን፣ አንዳንዶቹም ደግሞ ወደ ፕሮዳክሽን የገቡ እና በጣም ጥሩ የሚባል እውነትም የአግሪካልቸር ሴክተሩን አንድ ስቴፕ አሄድ ሊያስኬዱ የሚችሉ የፕሮዳክቲቪቲን ሊጨምር የሚችል ምርታማነትን ሊጨምር የሚችል በተለይ በስሞል ስኬል እና ስኬርስ በሆነ ሪሶርስ መጠቀም የሚችሉ ከዌስት እንዴት አድርገው ማምረት እንደሚችሉ ኢምፖርትን ሰብስቲቱት እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ያሳዩን ፓርት ናቸው። ለነገም ደግሞ ኤክስፖርት ሊያደረግ የሚችልና የሃርድ ከረንሲን እጥረት የሀገሪቷን ሃርድ ከረንሲ እጥረትን ለማሻሻል ራዕይ ያላቸው ልጆች ናቸው። በሙሉ የገበሬው የግብርና የእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያልተነካ ችግር የለም። ከመጀመሪያው ከግብአት ጀምሮ ከማዳበሪያ፣ ከትራንስፖርት፣ ከማቀዝቀዝ፣ ከማቆየት እስከ እንስሳት ምገባ እስከ ማዳበሪያ ያላየነው አይነት ያልተማርንበት አይነት ቴክኖሎጂ አልነበረም። ስብጥሩም በጣም ደስ የሚል ነበረ። እኛም ብዙ የተማርንበት ነበርና በሙሉ 365 ቀናትን ለማምረት በግብአት አጠቃላይ በእርሻው ቀጥሎም በሎጂስቲክስ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽኑም በሁሉም ረገድ የመጡ ችግር ፈቺ መፍትሄዎች ነበሩ። ሁሉንም ሴክተር ከፕሪ ሃርቨስቲንግ ወይም ደግሞ ከቅድመ ምርት እንዲሁም በምርት ሂደትና ከምርት በኋላ ያሉ ሂደቶችን የሚያዘምኑ የፈጠራ ስራዎች ቀርበዋል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ስለዚህ ይህንን ሂደት ፐርፐዝ ብላክ አጠናክሮ እንደሚሄድበት ተስፋ አደርጋለሁ። የተለመደ አንድ ኢኖቬሽን ኮምፒቲሽን ላይ የተለመደ አንድ ጋፕ ነበር። ከዚህ በፊት ብዙ ቦታ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተለያዩ ዴቨሎፕመንት ፓርትነርስ ወይም ምንላቸው ድርጅቶች የኤንጂኦዎች እንዲህ አይነት ውድድር ያካሄዱና ሽልማቶችን ሸልመው ብሩን ሰጥተው ነው የሚጠፉት። ያ የሚሸለሙት ልጆች አንድም ወጣቶች ከመሆናቸው አንጻር፣ ሁለትም ወደ መሬት ለማውረድ ብዙ ኦብስታክል እንደሚያጋጥማቸው አንጻር ፎር ዘ ላስት ላለፉት 5-10 ዓመታት ውስጥ ይሄ ነው የሚባል አሁንም ፕሮጀክቶች ውድድሮች ቢኖሩም ወደ መሬት የወረዱ ፕሮጀክቶችን አናይም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን ፐርፐዝ ብላክ ይዞት የመጣው ኢኒሼቲቭ እነዚህን ፕሮጀክቶች በሱ ደጋፊነት በሱ ስፖንሰር አድራጊነት ወደ መሬት የሚወርዱበትን ኮመርሻላይዝድ የሚደረጉበትን ሂደት አብሮ እንደሚሰራ አግሪመንት ሲፈራረሙም አይተናል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም ለውጥ የሚያመጣ ኢኒሼቲቭ ውስጥ እንደገባ መመስከር እንችላለን። ግብርናውን ማዘመን ያስፈልጋል ሲባል በጣም ኢንትረስቲንግ ሳየው የነበረ ነገር አለ። ግብርናውን ማዘመን ብቻ አልነበረም የማያቸው የነበሩ ኮምፒቲሽኖች በሙሉ የኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክትን ራሱ የካርበን ፉትፕሪንትን ራሱ ዲክሪዝ የማድረግ እንትኖች ሁሉ ኮንሰፕቶች ሁሉ ያሉበት እጅግ በጣም የሚመሰገን ተወዳዳሪዎቹ ራሱ ኮምፒውተሮቹ በጣም የሚገርሙ ማለት ከልጆች እስከ አዋቂ የሚባል ከዲግሪ ሆልደር እስከ ፒኤችዲ ሆልደር የተሳተፈበት እጅግ በጣም ኢንክሉሲቭ የሆነ በጣም ኮምፒቲቲቭ የሆነ ውድድር ነበረ። የአካባቢ አየር ንብረት ለውጥን ክላይሜት ቼንጅን ፕላስ እነዚህ ሀሳቦች ደግሞ አብዛኞቹ ሎካሊ አቬሌብል ከሆኑ ማቴሪያሎች የሚመረቱ ወጪ ቆጣቢ የአካባቢ ብክለትን የሚቀንሱ በቀላሉ ሊመረቱ የሚችሉ ፕሮዳክቶችን ይዘው የቀረቡ ሀሳቦች ስለሆኑ ልዩና ተመራጭ ያደርጋቸዋል ማለት ነው።
ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያን አደራ ማለት እንፈልገው እነዚህ የላቁና የተመረጡ ሀሳቦች ፍጻሜ ላይ ደርሰው እንድናይ ኮሚትመንት ይጠይቃል። እኛ የዳኝነት ስራውን በቻልነው አቅም ኮንትሪቢዩት አድርገን ሀሳቦች ተመርጠዋል። እነዚህ ሀሳቦች ደግሞ መሬት ላይ ወርደው ለታቀደላቸው ዓላማ ማህበረሰቡን ለማገልገል ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ኮሚትመንት ይጠበቅበታል ማለት ነው። እሱ እንደሚፈጽምም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።